साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। ગઈકાલે એટલે 25 સપ્ટેમ્બરે અરવલ્લી જિલ્લાની ધરતી ઉપર મોડાસા ખાતે જવાનું થયું. તો કેવાયસીના કામ માટે
એક શિક્ષક જે બીઆરસી ભિલોડાના કોઈ મહિલા શિક્ષકે શિક્ષણ જગતમાં ભૂકંપ આવે એવી એક મેસેજ વાયરલ કર્યો કેવાયસી માટે, અને અરવલ્લી જિલ્લાના આગેવાનો અને પત્રકાર મિત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું. એટલે સત્વરે તાત્કાલિક આ મેસેજ મેં વાંચ્યો. એટલે મેસેજ જોઈને મને 24 સપ્ટેમ્બરે જે પુના કરાર થયો હતો એની યાદ આવી. એટલે તાત્કાલિક કંઈક અજુગતું બને એ પહેલાં પ્રશાસનના શિક્ષણ અધિકારી સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એમને વાત કરી. એટલે તાત્કાલિક એમણે, શિક્ષણ અધિકારી શ્રી સારા હતા, એમણે તાત્કાલિક સત્વરે એમણે કામ લીધું અને જે તે બેન હતા એમની સાથે ચર્ચા કરી કે ગુજરાતનો કોઈ પરિપત્ર છે ને પરિપત્રની કોપી મારી છે, એટલે ભૂલથી આ લખાણ થઈ ગયું છે એવી વાત કરી. એટલે પછી એ ચર્ચાનો અંત આણવાનું નક્કી કર્યું અને જે આગેવાનો હતા એમને વાત કરી કે ભાઈ આ બધું બની ગયું છે, પણ આ માણસ છે ને જીભ ક્યાંય લપસી પડે, પણ મેસેજ વાયરલ થઈ ગયો છે. આ વાત થઈ. હવે આગળ તમે જુઓ પછી શું થયું. પછી રેકોર્ડિંગ વાયરલ થયું આ બેનનું. એ રેકોર્ડિંગ આપ સાંભળો પછી આપણે વાત કરીએ. હા તે વાંધો નહીં હેડો. અને એટલું બધું દુઃખ થતું હોય ને તેમજ કેવું સાજકાવા લાભો ના લેવા જોઈએ. હે એટલું બધું આપણને દુઃખ થતું હોય હા તો આવા લાભો ના લેવા જોઈએ. હા બરોબર છે. સારું. પછી કારણ કે પ્રમાણપત્ર ઓલરેડી સામાજિક કલ્યાણ ઓફિસ હોય ને જે શિષ્યવૃત્તિનો લાભ આપો એમને મોકલ્યું છે અમને, એવું છે ને. અને એના આધારે અમે મોકલ્યું છે. પછી એને શબ્દ પ્રયોગ જ ના કરો તમે કામ કેવી રીતે લો. હમ. અમારું ઉપરની ઓફિસેથી મેસેજ આવે એ જ મેં તો જો કે મારું નસીબ કે મેં એમાં સુધારું નતું કર્યું, કઈ એડિટે નથી કર્યું. બરોબર. સીધું સીધું જવા દીધું ટીપીઓ બીઆરસી. તું તો બીઆરસી છું, નહીતર મારે મેસેજ કેવું હોય ને તો સીઆરસી એવું લખવું પડે. બરોબર. પણ મેં તો એમને એમ જ મેસેજ જવા દીધો. અને આજે એ સામાજિક કલ્યાણ માંથી બધી દરેક શાળાઓમાં આ રહ્યું પ્રમાણપત્ર માંગ્યું છે કે અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં કેટલા વાલી રોકાયેલા છે. હા કારણ કે એ લોકો 3 ગણો લાભ લેશે, 3 ગણું 4 ગણું શિષ્યવૃત્તિનો. એમને 7,000 10,000 શિષ્યવૃત્તિ મળે છે. શબ્દ પ્રયોગ વગર શિષ્યવૃત્તિ કેવી રીતે મળે. સાચી વાત. સારું. પછી એટલે મને છે ને પેલા નંબર. હવે આ રેકોર્ડિંગ તમે સાંભળ્યું. આ સાંભળ્યા પછી આ બેનની વિચારધારા વિચારવા જેવી છે કે શિક્ષકની કોઈ જાતિ હોતી નથી. શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ભગવાન હોય છે. જ્યારે આ શિક્ષક રૂપી ભગવાન બનીને ભેદભાવની વાત કરે એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે. બેન પરિપત્રની વાત કરે છે. પરિપત્રમાં ભૂલ થયો તેને સંબંધિત અધિકારીને વાત કરવી પડે, પણ એમનું રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યા પછી એવું થયું કે ખરેખર આ બેનની માનસિકતામાં કંઈ ફેરફાર થવો જોઈએ. એટલે તાત્કાલિક સત્વરે જે મિત્રો અને જે રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યું એટલે તાત્કાલિક માનનીય કલેક્ટર સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એમને રેકોર્ડિંગની વાત કરી. પણ એમણે ફોન રિસીવ ના કરી શકે એટલે રેકોર્ડિંગ મોકલી આપ્યું. એટલે માન્ય કલેક્ટર સાહેબ અગત્યના કામે બહાર હોવાથી એ મળી શક્યા નહીં. પછી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને વાત થઈ તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ એવું કીધું કે મારા નીચેના સ્ટાફ સાથે ચર્ચા કરી લો, જે કંઈ છે ઘટતું કરીશું. પણ પછી એમણે ફોન રિસીવ ના કર્યો. એટલે તાત્કાલિક પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવી પડી કે આ પ્રશાસનનો વિષય છે. એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ આપ સાંભળી શકો છો, એ પણ સાંભળો. ગુજરાતના એક અરવલ્લી જિલ્લામાં શિક્ષણ જગતમાં એક ભૂકંપ કહી શકાય એવી આ વાત થઈ છે. આ વાત સાંભળીને જ્યારે એમ થાય છે કે 75 વર્ષ પછી પણ અનુસૂચિત જાતિ ઉપર આટલો બધો અત્યાચાર અને આટલી બધી માનસિકતા. માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબનો જન્મદિવસ હોય અને 17 તારીખની સફાઈની જાહેરાત થઈ હોય ત્યારે રોડ સાફ થાય, રસ્તા સાફ થાય, અને આ એક શિક્ષક એ સીઆરડી હોય મને પોતાને ખબર નથી, પણ એ બેન કઈ રીતે શિક્ષક બન્યા, એમણે જે ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે. ગુજરાત સરકારે પરિપત્ર બનાવ્યો, ભલે ખોટો પરિપત્ર હોય, ગેરબંધારણીય પરિપત્ર હોય તો એ પરિપત્રની જાણ સંબંધિત અધિકારીને કરવાની હોય. પણ જે રીતે બેનનું રેકોર્ડિંગ સાંભળ્યું છે બહુ દુઃખદ છે. એટલે ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લાના પ્રશાસનને, માનનીય કલેક્ટર સાહેબને, ડીડીઓ સાહેબને અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાહેબને જાણ કરી છે
કે આ ચેતનાબેન જે ભિલોડાના જે છે એમની માનસિકતા ગુમાઈ બેઠા છે અને તાત્કાલિક સત્વરે એમને ટર્મિનેટ કરવામાં આવે. કારણ કે ગુજરાતની અંદર અરવલ્લી જિલ્લાની પ્રજા એક થઈને જીવે છે. અહીંયા શાંતિનો માહોલ છે, પણ પ્રશાસન દ્વારા કર્મચારી અશાંતિ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે અનુસૂચિત જાતિ પર આવે ગેરબંધારણીય શબ્દનો આક્ષેપ મૂકીને ખરેખર બહુ ખોટું આવ્યું છે. જ્યારે ગુજરાત અને ભારતની પ્રજાને ખબર પડશે કે ગુજરાતની અંદર અને વડાપ્રધાનના મૂળ વતનમાં આ પ્રકારના ગેરબંધારણીય શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, એ બહુ દુઃખદ છે. આની અંદર આ રેકોર્ડિંગ જે છે એ રેકોર્ડિંગ તમે સાંભળી શકો છો. અને સત્વરે પ્રશાસનને વિનંતી કરું છું કે 24 કલાકની અંદર આ બેનને ટર્મિનેટ કરવામાં આવે. અહીંતર જે કંઈ પણ થશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી પ્રશાસનની રહેશે. કારણ કે શાંતિ જાળવવાનું કામકાજ પ્રશાસનનું છે અને પ્રશાસનના કર્મચારીએ અશાંતિ ફેલાવવાનું કામ કર્યું છે, તો એમની પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કેમ ના કરવી જોઈએ એમ હસમુખ સક્સેના બંધારણીય અધિકાર આંદોલન સમિતિ વતી અને અરવલ્લી જિલ્લાના પ્રજા વતી હું આ વાત કરી રહ્યો છું. જય સંવિધાન. આ ઓડિયો જે વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે એ બેન એવું કહે છે કે જો તમારે અનામત લેવી હોય, અનુસૂચિત જાતિને એવો આક્ષેપ કર્યો કે તમારે અનામત લેવી હોય તો આવા શબ્દોનો દુરુપયોગ અમે કરવાના છીએ એવું સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે. કારણ કે આ બહુ દુઃખદ છે અને આ બેન ખરેખર મને એક મહિલા શક્તિ ઉપર ગર્વ થતો હતો, પણ આ જે ચેતનાબેનની જે ચેતના ખરી ક્યાં ગુમાઈ બેઠા છે એ બહુ દુઃખદ બાબત છે. હવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આપણે સાંભળી. હવે બેન જે રીતે વાત કરી રહ્યા છે કે જે લાભ લે છે, હવે જે ગેરબંધારણીય શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો પરિપત્રના કારણે, પણ વાલ્મીકી સમાજના બાળકોને તો બીજા કરતાં 2000 કે 2500 શિષ્યવૃત્તિ વધારે મળે છે. અને આખું ગામ ગંદુ કરે અને એ ગંદકીની સફાઈ કામદાર કરે, એટલે સ્વાભાવિક છે આજે જે શિક્ષકો છે એ માત્ર પગાર અને પરિવારની ચિંતા કરે છે. અને પગાર ઓછો હોય ત્યારે એ જ સરકાર સામે, વર્તમાન સરકાર સામે આંદોલનો કરે છે. એ સમગ્ર ગુજરાત જાણે છે. એ લોકો માત્ર પ્રશાસનની અંદર નોકરી મેળવ્યા પછી એમની નૈતિક ફરજ બજાવવી જોઈએ, ત્યારે એ પોતે પગાર વધારો કરવા માટે આંદોલનો કરે. એ પ્રજા પણ જાણે છે, પ્રજા માલિક હોવા છતાં ત્યારે કોઈ સરકાર વિરોધી એમને ગણી શકતું નથી. અને જ્યારે સત્યની વાત આવે એટલે કે સરકાર વિરોધી વાત, આ માનસિકતા બહુ વિચારવા જેવી છે. સંવિધાનની સાચી અમલવારી થવી જોઈએ. પ્રજા તો ખાલી વિનમ્ર ભાવે કડક વસૂલાત કરે છે, એટલે આ પ્રજાએ બહુ સમજવાની જરૂર છે. બીજી વાત કે બેન જે રેકોર્ડિંગમાં બોલે છે એ તદ્દન ખોટું છે. કોઈને 7000 કે 8000 શિષ્યવૃત્તિ મળતી જ નથી. એ પહેલાં પ્રશાસને એમને ધ્યાન દોરવું જોઈએ. હવે આગળ વાત કે આ બધું થયા પછી છેલ્લે શિક્ષણ અધિકારી શ્રી દ્વારા ટેલિફોન થાય છે અને પછી માફીની વાત આવે છે, એટલે માફી માગી. પણ માફી પણ કેવી એ પણ આપ સાંભળો, પછી આપણે વાત કરીએ છીએ. નામ પરિચય. મારું નામ પટેલ ચેતનાબેન એસ છે. હું બીઆરસી કોર્ડિનેટર ભિલોડા તરીકે ફરજ બજાવું છું. બેન, તમારો ઓડિયો ને સ્ક્રીનશોટ વાયરલ થયો છે, શું છે સમગ્ર મામલો? હા, એ સંદર્ભે મને બધા શિક્ષક મિત્રો તરફથી અને સમાજ તરફથી સમાચાર મળ્યા ત્યારે મેં જાણ્યું. આ અંતર્ગત એવું કહેવાનું થાય છે કે અત્યારે બાળકોના શિષ્યવૃત્તિની કેવાયસીની કામગીરી શરૂ થઈ રહેલી છે કે બાળકોનું જે રેશન કાર્ડ છે એ રેશન કાર્ડથી એમને પ્રપોઝલ બનાવી અને શિષ્યવૃત્તિનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય. તો એ સંદર્ભે આ એક પ્રકારના જે બાળકો છે અને એમના પિતા શ્રી જે વ્યવસાયની અંદર સંકળાયેલા છે, એ વ્યવસાયને કારણે એમને શિષ્યવૃત્તિનો બહોળો લાભ મળે છે. તો આજે અમને સામાજિક શૈક્ષણિક જે ઓફિસ હોય એ ઓફિસ તરફથી આ પ્રકારની માહિતી માગવામાં આવેલ છે. અમે દરેક શાળાઓ સુધી અને પ્રિન્સિપાલ જોડે કે આ પ્રકારના વ્યવસાયમાં જો બાળકના પિતા સંકળાયેલા હોય અને બાળકને એને શિષ્યવૃત્તિનો બહોળો લાભ મળે એ હેતુથી આ રીતનો સૂચના લખી અને એક શબ્દ પ્રયોગ મારાથી થયો હતો અને એની માહિતી પણ મેં માગી છે. અને એનો ફક્ત એક જ ઈરાદો હતો કે બાળકોને ઝડપથી શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મળે. આનાથી સમાજને અથવા કોઈને કોઈ દુઃખ થયું હોય અથવા કોઈનું માનહાનિ થઈ હોય તો એ અર્થે હું ક્ષમા માગું છું. અને મારો એક ઈરાદો એ જ હતો કે બાળકને ઝડપથી શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મળે અને બાળકોને સારી રીતે લાભ મળી રહે. માફી આપ સાંભળી હશે. એક પ્રશાસન
તો પ્રશાસને વિચારવાનું છે કે સંવિધાનની સાચી અમલવારી કઈ જગ્યાએ કરવી. આ કેટલા અંશે વ્યાજબી વાત છે. એ એવી રીતે વાત કરે છે કે શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે કેવાયસીના ફોર્મ માટેની વાત હતી. બેન, આપના મગજમાં જે માનસિકતા ભરેલી છે એ કાઢવાની જરૂર છે. હકીકતમાં સમગ્ર સમાજ માટે અને અનુસૂચિત જાતિ સમાજમાં આ વાલ્મીકી સમાજ આવે છે. તો વારંવાર મેં જોયું છે કે અનુસૂચિત જાતિના લોકો એ માફી આપી દે છે. અમે તો બંધારણીય અધિકાર આંદોલન સમિતિ વતે માત્ર ને માત્ર સાચી વાત સાથે જોડે ઊભા રહીએ છીએ. આમાં કોઈ ભેદભાવની વાત કે કોઈ ભલામણની વાત હોતી જ નથી. પત્રકારોને પણ અભિનંદન આપવા જોઈએ કે પત્રકારો પોતાની સત્ય વાત રજૂ કરે છે, પ્રજા સમક્ષ લઈ જાય છે. પણ જ્યારે વાત ભલામણની આવે છે, જ્યારે પ્રશાસનના કર્મચારી ભીડમાં આવે છે, ત્યારે એ મગજથી માફી માગે છે, દિલથી માફી માગતા નથી. અને હવે પ્રશાસને નક્કી કરવાનું છે કે અરવલ્લી જિલ્લાની પ્રજા, એમના આગેવાનો અને પ્રશાસન અને ઉચ્ચ હોદ્દા પર બેઠેલા પ્રશાસનની હાજરીમાં આ બેનને બોલાવી આ જે કર્મચારીની અંદર મગજમાં જે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે એ ચર્ચા કરીને પછી પ્રશાસન નક્કી કરી લેશે, માફી આપી દેશે. પ્રજાએ માલિક હોવા છતાં તમને વિનમ્ર ભાવે વિનંતી કરે છે. અને પરિપત્રમાં ભૂલ હોય તો વાલ્મીકી સમાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે, એ કેમ નથી ઉપયોગ કરી શકતા? અને જ્યારે સમાધાનની વાત આવે છે, જ્યારે ભીડમાં આવો છો, ત્યારે તમે તમારા પગાર વધારો કરો છો, ત્યારે તમે ઉચ્ચ કક્ષાના કર્મચારીને પૂછવા જાઓ છો કે ભાઈ અમારો પગાર વધારવાનો છે એટલે અમે આંદોલનમાં જઈએ છીએ. એ વખતે કોઈ ઉપલા અધિકારીને પૂછતું નથી. ઈચ્છા થાય ત્યારે આંદોલનમાં જતા રહું અને માત્ર પગાર અને પરિવારની ચિંતા કરવાની. મને તો ત્યાં કાલે જાણવા મળ્યું લોકવાયકા મુજબ, મારે ત્યાં જવાનું થયું, ઘણા બધા આગેવાનો હતા કે સાહેબ અરવલ્લી જિલ્લામાં તો જેને સજા કરવાની હોય એને બદલી કરવામાં આવે. જો આ ભિલોડાની અંદર બીઆરસી હોય અને બેનથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો બીઆરસીવાળા બેનને તાત્કાલિક ભાવનગર મૂકી દો. અમે ટર્મિનેટની વાત કરી છે. કેમ? અમારા મતે આ બેન ટર્મિનેટ થવા જોઈએ. તો પ્રશાસનને સારું લાગતું હોય કે બેને સારી વાત કરી છે, તમને ગમતું હોય તો નિર્ણય પ્રશાસને લેવાનો છે. પ્રજા તો શું કરી શકે છે? આ તમે જુઓ કે અરવલ્લી જિલ્લાની પ્રજા આ અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતીમાં નુકસાન થયું છે. કદાચ આ ધરતી ઉપર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે છાતી કાઢીને ફરવાનો અધિકાર માત્ર ખેડૂતોનો છે. આજે એ ખેડૂતો ખુંવાર થઈ રહ્યા છે. અને જ્યારે સત્યની વાત આવે ને, બેન જે વાત કરે છે, બેન સંવિધાન મુજબ એમને નોકરી મળે. છેલ્લે પ્રશાસને એટલું જ કહીએ છીએ કે સંવિધાનની સાચી અમલવારી કરો. બસ આ જ વાત છે. સંવિધાન મુજબ આ દેશ ચાલે છે. ભારતના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પણ સંવિધાન મુજબ જ એ પોતે આ દેશ ચલાવવા માગે છે, તો સંવિધાન મુજબ ચાલવા જોઈએ. પ્રશાસને આ જ કામ કરવું છે. બસ બીજી કોઈ લાંબી કોઈ વાત નથી. એટલે પ્રશાસને વિનંતી છે કે માન્ય ઉચ્ચ કક્ષા ઉપર બેઠેલા અધિકારીઓ આનો નિર્ણય લે અને સત્વરે કોઈ પણ સમાજ શાંતિથી જીવવા માગે છે એને મેણા ના મારો. અને પ્રશાસનને પણ વિનંતી કરું છું કે તમને પગાર આપે છે ત્યારે તમે નોકરી કરો છો, પ્રજાના ટેક્સમાંથી તમારો પગાર ચૂકવાય છે અને તમે બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ આપો છો એનું કોઈ દયાદાન નથી કરતા. આ યાદ રાખજો. અનામતની પહેલાં વ્યાખ્યા સમજો. આ દેશમાં અનામત કોણ વધારે ખાઈ રહ્યું છે અને કોણ શું કરે છે એ વાત બહુ સમજવા જેવી છે. એટલે કોઈને ખ્યાલ ના આવે તો એક દિવસ સમય કાઢીને પ્રશાસનને કહો તો મિટિંગ રાખે. ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોની આનાવારી છે, એના ઉપર વાત કરીએ છીએ કે ખેડૂતોની કેમ આવી હાલત છે, પ્રશાસનને વાત કરીશું. પણ આ વાત ધ્યાન રાખજો. ફરીથી જય જય ગરવી ગુજરાત, જય સંવિધાન. અરવલ્લી જિલ્લાની જય હો અને અરવલ્લી જિલ્લામાં શાંતિ સ્થપાય અને સુળે કળાએ ખીલે અને શાસનને ધ્યાન ત્યાં આવે અને 75 વર્ષથી જે વિકાસ અટક્યો છે ત્યાં ચિલોડાથી લઈને મોડાસા, ચિલોડાથી લઈને બાયડ અને ચિલોડાથી લઈને કપડવંજના રોડ 4 લેન રોડ બને, ત્યાં મેડિકલ કોલેજો બને, સરકારી કોલેજો બને. આ વાત કરવી છે પ્રજા સમક્ષ, બીજી કોઈ વાત નથી.
કોઈની આપણે નોકરી છીનવવી નથી, પણ નોકરી જો તુમાખીથી કરવા માગતા હોય અને દાદાગીરીની વાત કરતા તો એ ચલવી લેવામાં આવશે નહીં. આ સ્પષ્ટ અને સીધી વાત છે. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈએ ભલામણનો ટેલિફોન ના કરવા, નમ્ર વિનંતી છે. પ્રશાસને પ્રશાસનનું કામ કરવા દો, અને પ્રશાસન કામ નહીં કરે અને ભ્રષ્ટાચારની વાત કરશે તો પ્રજા સાથે અડીખમ ભય, ભ્રષ્ટાચાર અને ભેદભાવને મુક્તિ અપાવવા માટે અડીખમ બંધારણીય અધિકાર આંદોલન સમિતિ પ્રજાનો અવાજ બનીને અડીખમ ઊભા રહેશે. અને ફરીથી કહું છું કે આ દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ છે, અને આ દેશમાં છાતી કાઢવાનો અધિકાર માત્ર ખેડૂતોનો છે. એટલે ખેડૂતોની ખુમારી થાય અને એના બાળકોની ખુમારી થાય, કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. આ સમજી લેજો, આ હકીકત છે. એટલે પ્રશાસન અને શાસનને નમ્ર વિનંતી છે, વિનમ્ર ભાવે વારંવાર વિનંતી કરે છે, વારંવાર વિનંતી હારે છે, એના મોબાઈલ કાપવાનો પ્રયત્ન ના કરો. એની વાત સાંભળો, પ્રજાના મનની વાત સાંભળો. આપણે પ્રતિનિધિઓના મનની વાત સાંભળવાની નથી. બસ આટલી જ વિનંતી છે. હસમુખ સક્સેના ફરીથી જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ભારત, સંવિધાનની જય હો.